பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அத்வைத்தம் போர் தீர்ந்து அமைதி காண காரியமும் தியானமும். கோயில் பிரகாரத்தை தேய்த்து அலம்பி விடுகிற காரியத்தை செய்வதாக வைத்துக் கொள்வோம். சாக்ஷாத் சர்வேஸ்வரன் சர்வ வியாபி. அவனுடைய சர்வ வியாபகத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாத அசடுகளான நமக்காக ஒரு அர்ச்சையில் விக்கிரகத்தில் குடிகொண்டிருக்கிற இடம் இது. இதில் அழுக்கு சேராமல் காப்பாற்றினால் நம் ஹிருதயத்திலும் அழுக்கு சேராது. இதில் ஊர்வாசிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து செய்தால் சமூகத்திலும் துவேஷம், பேதம் முதலான அழுக்குகள் சேராது என்ற எண்ணத்தோடு நல்ல பக்தியோடு நன்றியோடு தேய்த்து அலம்பினால் விசேஷம். ஆனால் தேய்த்து அலம்புகிற காரியம் இருப்பதாலேயே இப்படிப்பட்ட சச்சிந்தனையில் அப்படியே அமிழ்ந்து போக முடியாது. சிந்தனையின் பூர்ணமான ஐக்காக்கிரியத்துக்கு, ஒருமுனைப்பாட்டுக்கு காரியம் தடைதான். இதை ஒத்துக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். ஓரளவுக்கு, ஒரு பெருமளவுக்கு வேண்டுமானாலும் சிந்தனையை வகை தொகைப்படுத்தத்தான் காரியம் சகாயம் செய்யுமே தவிர பூர்ணமாக ஒரு எண்ணத்திலேயே ஒருமுகப்பட அது விடாது. சிந்தனையோடு காரியம் என்ற ஒன்று சேர்கிற போதேதான் இருமுகப்பட ஆரம்பித்து விட்டதே. சரி, அப்படியானால் மேலே சொன்ன மாதிரி நன்றி பக்திகளோடு சச்சிந்தனையை ஐக்காக்கிரியப்படுத்துவதற்காக காரியம்தான் செய்தாக வேண்டுமா என்ன? இதுகளை ஒருமுகமாக்கிக் கொள்ள வசதியாக வேலை இல்லாமல் தியானம் செய்ய உட்கார்கிறேனே என்றால் உட்கார்ந்து பார். விளக்கு மாற்றை போட்டுவிட்டு உட்கார்ந்தாயா? உட்கார்ந்தேன். சரி, கொஞ்ச நாளை அப்படியே தியானம் பண்ணு. அற்புத நாடகமாக 2 பாத்திரங்களை தாமே தாங்கி நடிக்கும் ஸ்ரீசரணர்கள் சிறிது போது மௌனமாக இருக்கிறார்கள். சரி, கொஞ்ச நாள் அப்படியே தியானம் பண்ணு. என்ன தியானம் பண்ணுகிறாயா? நான் கேள்வி கேட்டு உன் தியானத்தை கலைத்து விட்டேனா? இல்லை சுவாமிகளே, இல்லை. நீங்கள் கலைக்கவும் இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை. அதுவே கலைந்து போய்விட்டது. கலைந்து போய்விட்டது என்று சொல்வது கூட பிசகு. முதலுக்கே எண்ணங்கள் ஒருமுகப்பட்டு சேரவில்லை. ஆகையினால் கலைவதற்கு என்ன இருக்கிறது? உட்கார்ந்தவுடன் ஏதோ ஒரு க்ஷணம், 2 க்ஷணம் சச்சிந்தனையில் மனசாந்தமாயிருந்தது. பகவானை கவிந்து கொண்டு நின்றது. உடனேயே இதனால் பக்தி தியானம்தான் கர்மாவை விட உசத்தி என்றாகிறது. இதுதான் சுப்பீரியர், கர்மா இன்ஃபீரியர் என்ற எண்ணம் வந்தது. அப்புறம் ஒழிக்காமல் சொல்கிறேன். எண்ணம் மேலே மேலே சிதறிப்போய் அத்வைத்தம் சொல்ல வேண்டிய பெரியவா ஏன் எப்போ பார்த்தாலும் கர்மான்னு கட்டிண்டு அழச் சொல்றார் என்கிற வரைக்கும் ஓட ஆரம்பித்து விட்டது. ஆதி ஆச்சாரியாள், கிருஷ்ண பரமாத்மா முதலானவர்களும் இப்படித்தான் சொன்னார் என்று எடுத்து காட்டுகிறாரே என்று நினைப்பு போயிற்று.
லட்சியத்துக்கும் நடைமுறைக்கும் இத்தனை வேறுபாடாக இருக்குமா என்று தோன்றிற்று. அதன் தொடர்ச்சியாக காந்தியம்தான் லட்சியம் என்று சொல்லிக்கொண்டே நடைமுறையில் ஏகப்பட்ட ஃபேக்டரிகளை திறந்து வைத்துக் கொண்டும் இராணுவ செலவை அதிகரித்துக் கொண்டும் போவதை பற்றி தாட் வந்தது. அப்புறம் ஏக பாலிடிக்ஸ், எலெக்ஷனில் யாருக்கு ஓட் போடலாம் என்கிற வரைக்கும் எங்கெங்கேயோ நினைப்பு ஓடி பிடிக்காத கட்சியின் லீடர் நாசமாக போகணும் என்று சபிக்கிற அளவுக்கு ஆகிவிட்டது. ஐயோ, பிரகாரம் அலம்பிவிடணும் என்று வந்துவிட்டு அது பிரயோஜனமில்லை என்றல்லவா தியானம் என்று உட்கார்ந்தோம். இப்போது நம் மனசிலேயே இத்தனை அழுக்கு சேர விட்டிருக்கிறோமே. தேய்த்து அலம்புகிற காரியமே இதற்கு எத்தனையோ சிரேஷ்டம். அது சச்சிந்தனையில் மனசை ஒருமுகப்படுத்தாவிட்டாலும் மனஸ் கண்ணா பின்னா என்று ஓடாமல் நிச்சயமாக கட்டுப்படுத்துகிறதல்லவா. போதும் போதும் தியானம், வேலைக்கு எழுந்திருக்கலாம். ஆனால் பெரியவா கிட்டே ஜம்பமாக தியானம் செய்கிறேன் என்று சொல்லி உட்கார்ந்து விட்டு இப்போது எழுந்திருக்கிறேன் என்றாலும் என்னமோ போல இருக்கே என்று எப்போது நினைத்தேனோ அப்போதுதான் நீங்களும் குரல் கொடுத்தீர்கள். ஆலய சுத்தி செய்ய வந்த விசேஷத்தால் தான் மனசில் வைத்துக் கொள்ளாமல் இதை சொல்கிறேன் போலிருக்கிறது. பிரகாரத்தை சுத்தம் செய்வதென்றால் தண்ணீர் இழுப்பது, அதற்கான பாத்திரங்கள் சம்பாதனம் செய்வது, கட்டை துடைப்பத்தை இறுக்கி கட்டி வைத்துக் கொள்வது, பிசுக்கப்பட்ட இடங்களில் ஒரு தரத்துக்கு 2 தரமாக அழுத்தி தேய்ப்பது, துவாரம் அடைத்துக் கொண்டிருக்கிற இடத்தில் குத்தி விடுவது என்று எத்தனையோ காரியம் உபகாரியம் வரத்தான் செய்யும். குத்திவிடும் குச்சியே சில சமயத்தில் அடைத்துக் கொண்டு விடுகிறார் போல. இந்த காரியங்களே சச்சிந்தனையை கொஞ்சம் அடைக்கத்தான் செய்யும். ஆனாலும் அதற்கான பக்குவம் வரும் வரையில் அந்த பக்குவமும் சத்கர்மாக்களாலேயே தான் வரும். அப்படி வரும் வரையில் தியானம் என்று உட்காருவதை விட சத்கர்மாவில் ஈடுபடுவதுதான் சிந்தனையை ஓரளவுக்காவது நல்லதில் செலுத்துவதற்கும் இதைவிட ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு கெட்டதிலிருந்து திருப்பி விடுவதற்கும் உபகாரம் செய்வது. பாசிட்டிவாக அது செய்வதை விட நெகட்டிவாக செய்யும் உபகாரம் பெருசு. அதற்காக ஆரம்ப நிலையிலும் கூட தியானம் வேண்டவே வேண்டாம் என்று அர்த்தமில்லை. உத்தமமான விஷயத்திலே மனசை கொஞ்சமாவது நிறுத்த பார்க்காமல் ஓயாமல் காரியம் பண்ணிக்கொண்டே இருப்பதற்கு நாம் மனசுள்ள மனுஷனாக பிறந்தே இருக்க வேண்டாம். மெஷினாக நம்மை ஏதாவது ஃபேக்டரியில் பண்ணி போட்டிருக்கலாம். என்றைக்கோ ஒரு நாள் தியானத்தில் பக்குவம் வர வேண்டுமென்றால் அதற்கு ஆரம்ப முயற்சி பண்ணாமல் எப்படி முடியும்? இனிமேலே பக்குவம் வர வேண்டும் என்பதாலேயே இப்போதுள்ள அபக்வ மனசோடுதான் ஆரம்பித்தாக வேண்டும் என்று ஆகிறது. சோனியாயிருக்கிறவன் யோகாசனம் போட்டால் பலசாலியாகலாம். யோகாசனம் போடுவதற்கே சோனிக்கு கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும். அதற்காக பிரயத்தனத்தை விட்டு விடுவதா? 5 நிமிஷமாவது பண்ண ஆரம்பித்து அப்புறம் 10 நிமிஷம், 1/4 மணி, அரை மணி என்று பண்ணிக்கொண்டு போய் எத்தனையோ சோனிகள் ஆரோக்கியசாலிகள் ஆனதை பார்க்கிறோம். அப்படித்தான் இதுவும். ஆத்மா என்று நினைப்பும் அத்வைத்தத்திலே பிரயாசையும் உங்களுக்கெல்லாம் இன்றிலிருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லத்தான் உபன்யாசம் செய்கிறேன். இது கொஞ்சம் இருக்கும் போதே இதற்கான சித்த சுத்தியை பெற நிறைய சத்கர்மா செய்ய சொல்கிறேன். முடிந்த முடிவிலே நினைப்பும், அதாவது தியானமும் போய் ஞான அனுபவமே நிற்கும். கர்மயோகமும் பற்றின்மையும் இம்மாதிரி சித்த சுத்திக்கு உதவி செய்வதால் தான் ஸ்வயலாபம், பற்று இல்லாமல் காரியம் பண்ணுவதற்கு
யோகம் என்று பெரிய பெயர் கொடுத்து கர்மயோகம் என்பது. மனசின் இஷ்டப்படி போய் செய்கிறதெல்லாம் ஜன்ம ஜன்மாவாக நம்மை பழிவாங்குவதற்கென்று சேர்ந்து விடுகிறது. ஏதாவது கஷ்டம் ஏற்பட்டால், பிடிக்காதது ஒன்று நேரிட்டால் கர்மா என்று தலையில் அடித்துக் கொள்வது இதை குறிப்பிட்டுத்தான். மனசை சுத்தப்படுத்தி ஆத்மாவிடம் கரைவதற்கு முதல் படி போட்டுக் கொடுப்பது எதுவென்றால் அதுவும் கர்மாதான். பாத் ஆஃப் கர்மா என்று இப்போது நிறைய பேர் லெக்சர் செய்கிறதும் இங்கிலாந்திலும் அமெரிக்காவிலும் உள்ள பப்ளிஷர்களை கொண்டு புஸ்தகம் போடுவதும் இதை குறித்துத்தான். கர்ம மார்க்கம், பக்தி மார்க்கம், ஞான மார்க்கம் என்ற 3 மோட்ச சாதனங்களில் ஒன்றாக நேர் சாதனமா உபசாதனமா என்ற விவாதம் இங்கே வேண்டாம். இருப்பது இந்த பாத் ஆஃப் ஆக்ஷன். இது நம் இஷ்டப்படி மனம் போனபடி செய்கிற காரியம் செய்கிறது அல்ல. இஷ்டமோ இஷ்டமில்லையோ சாஸ்திரம் சொல்லிவிட்டது என்பதால் செய்தேயாக வேண்டிய கர்மாக்களை இங்கே செய்கிறோம். மனசின் பற்று பாசங்களுக்கு இங்கே இடமில்லை. இது சொந்த லாபம், ஜெயம் கிடைக்குமா என்று பலனை பார்த்து செய்கிற காரியம் இல்லை. டிஸ்இன்ட்ரெஸ்டட் ஆக்ஷன் என்கிறார்கள், அன்இன்ட்ரெஸ்டட் இல்லை. அப்படி சொன்னால் அக்கறை இல்லாமல் காரியம் பண்ணுவது என்று அர்த்தமாகிவிடும். டிஸ்இன்ட்ரெஸ்டட் என்றால் சுய உணர்ச்சிகளாலேயே தன்னுடைய சொந்த விருப்பு வெறுப்புகளாலே பாதிக்கப்படாமல் என்று அர்த்தம். தன்னுடைய சொந்த லாபாலாபங்களை கருதாமல் என்று அர்த்தம். நிஷ்காமியம் என்பது இதைத்தான். இதிலேயும் ஒரு விருப்பு இருக்கத்தான் செய்கிறது. ஆத்மகாமம் என்று உபனிஷத்தே சொல்லுகிறபடி தன் நிஜஸ்வரூபமான ஆத்மாவை அடைய வேண்டுமென்ற விருப்பம். பிருகதாரண்யகம் 4:3-21. உடனேயே அந்த நிலையை அகாமம் என்றும் உபனிஷத் சொல்கிறது. அதாவது ஆத்மாவில் ஐக்கியப்பட வேண்டுமென்ற ஆசையே இல்லாத அகாம நிலை என்கிறது. மனஸ் தன் லாபத்துக்காக ஆசைப்படுவதுதான் தப்பு. ஏனென்றால் இது பெறக்கூடிய லாபமெல்லாம் இந்திரிய சிற்றின்பங்கள் தான். இங்கேயோ ஆத்மாவாவதற்கு அது ஆசைப்படும் போது தன் லாபத்துக்காக இல்லாமல் தான் அப்படியே நஷ்டப்பட்டு போவதற்கு ஆசைப்படுகிறது. தான் கற்பூரம் எரிந்து போகிறார் போல சுவடே இல்லாமல் அழிந்து போய் ஆத்மாவை மாத்திரம் பிரகாசிக்க விட வேண்டும் என்று விரும்புகிறது. இந்த விருப்பம் தப்பில்லைதான். இது இருந்தால்தான் நாம் சம்சார வாழ்க்கையை விட்டு சத்திய தத்துவத்தின் பக்கமே திரும்புவோம். சொந்த லாபத்தை கருதாத இதில்தான் மகா பெரிய லாபம் இருக்கிறது. எம் லப்த்வா ஷாபரம் லாபம் மன்யதே ந அதிகம் ததகா. அதாவது எதை அடைந்த பின் அதைவிட பெரிய லாபமாக வேறு எதையும் மதிக்க முடியாதோ அப்படிப்பட்ட லாபம் என்று பகவான் சொல்கிற கீதை 6வது சாப்டர் 22வது ஸ்லோகம். ஆத்ம லாபம்தான். முன்னே சொன்னார் போல் மனசை அறவே நஷ்டப்படுத்தி கொண்டு பெறுகிற லாபமாக இது இருப்பதால் இது போற்றுதற்குரியதே. மற்ற லாப எண்ணத்தோடு இதை சேர்த்து விடக்கூடாது. மனசுக்கு இஷ்டமாக சந்தோஷமாக இருக்கிறது என்பதற்காக இல்லாமல் மனசை சுத்தி செய்து ஆத்மாவில் சேர்ப்பிப்பதற்கு உதவுகிறது என்றே சாஸ்திரிய விதிமுறைகளின்படி காரியங்களை செய்வதுதான் கர்ம மார்க்கம் அல்லது கர்ம யோகம் என்று சொல்லப்படுவது. கர்மா என்று தலையில் அடித்துக் கொள்கிறதன் இஃபெக்டை தணித்து அது போடுகிற பந்தத்தை தளர்த்தி விடுவதே கர்மயோகம் சொல்லும் ஸ்வதர்ம கர்மானுஷ்டானம். அதாவது அவனும் தனக்கு சாஸ்திரம் விதித்திருக்கிற கடமைகளை கொஞ்சம் கூட வழுவாமல் பின்பற்றுவது. கர்மா செய்வது எப்படி மனசையும் நல்லதாகவோ கெட்டதாகவோ பாதிக்கிறது என்று பார்த்தோம். கர்ம பந்தம் என்று சொல்வதிலும் இப்படியே நம்முடைய மனசின் ஜன்மாந்தர எண்ணங்கள், போக்குகள், அனுபவ நெடிகள் இவற்றை வாசனை என்றே சொல்லியிருக்கும். எல்லாம் கலந்துதான் இருக்கின்றன.
நாம் செய்யும் நல்ல கெட்ட காரியங்களுக்கான பலன்கள் ஸ்டோர் ஆகின்றன. இப்படி சேர்ந்த கர்மாவை அனுபவிக்கவே ஜன்மாக்கள் ஏற்படுகின்றன என்று சொல்லும்போது, இப்படி சேரும் கர்மா என்பது கையை காலை ஆட்டிச் செய்வது மட்டுமில்லை. எந்தெந்த மனோபாவத்துடன் இவற்றை செய்தோமோ அதுவும் தான் ஸ்டோர் ஆகிறது. நம்முடைய நல்ல கெட்ட எண்ணங்கள் ஒவ்வொன்றுக்குமான பலனை நாம் ஜன்மாக்கள் எடுத்து அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். இந்த ஜன்மாவில் சில வஸ்துக்களில் வைக்கும் தீவிரமான ஆசை, வேறு சிலவற்றில் வைக்கும் தீவிரமான துவேஷம் எல்லாமும் ஸ்டோர் ஆகின்றன. அடுத்த ஜன்மாவில் இவை மறுபடி நம்மை பிடித்துக் கொள்கின்றன. வாசனை, பூர்வ வாசனை, ஜன்மாந்தர வாசனை என்றெல்லாம் சொல்வது இதுதான். பெருங்காயம், பூண்டு முதலானவற்றின் நெடி லேசில் போகாதது போல இவை உடம்பு போன பிற்பாடும் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை பிடித்துக்கொண்டு அப்புறம் மறுபடி ஸ்தூலமாக பிறக்கும் போது மனசுக்குள்ளிருந்து தன் நெடியை வீச விடுவதால் வாசனை என்று பெயர். விஷய வாசனை என்றும் சொல்வார்கள். இந்திரிய நுகர்ச்சிகளுக்கு விஷயமாக இருப்பவற்றுக்குத்தான் குறிப்பாக விஷயம் என்று பெயர். புலன்களின் பலதினசான இன்பங்களை சுற்றியேதான் மனஸ் படர்ந்து அதற்கான காரியங்களில் ஜீவனை ஏவுவதால் விஷய வாசனைதான் கர்மா மூட்டையை பெரிசாக்குவது. ஏதோ ஒரு புலனின் இன்பத்தை அடைய வேண்டும் என்ற பலனை எதிர்பார்க்காமல் நிஷ்காமிய கர்மம் செய்யும் போது, அதாவது கர்மத்தையே யோகமாக செய்யும் போது மூட்டை குறைகிறது. மூட்டை என்பதற்கு பதில் கட்டு என்று சொன்னால் அதன் இறுக்கம் தளர்கிறது. நிஜமான கர்மயோகத்தில் தன்னுடைய புலனின்ப பலனை மட்டுமின்றி உத்தம நோக்கத்தில் உதித்த லோகக்ஷேமம் என்ற பலனை கூட கருதக்கூடாது. இதை கொஞ்சம் புரிய வைக்க பார்க்கிறேன். ஆத்மாவை கடைத்தேற்றிக் கொள்ளும் போதே லோகக்ஷேமத்தையும் உத்தேசித்ததாகத்தான் சாஸ்திரங்கள் தார்மீக கர்மாக்களை வகுத்து கொடுத்திருக்கின்றன. இதை பற்றி சந்தேகமே இல்லை. தனக்காக பண்ணுவது போய் உலகுக்காக பண்ணுவது என்று இவன் ஆரம்பித்தால்தான் உலகங்கள், உயிர்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மூலமான தாயும் தந்தையுமாக உள்ள ஈஸ்வரனின் அருள் இவனுக்கு கிட்டிவிடும் வழிக்கு இவன் போக முடியும். ஆனாலும் ஒருவன் இப்படி ஸ்வதர்மானுஷ்டானம் பண்ணும்போது, நான் இப்படி பண்ணினதால் உலகத்துக்கு இந்த நல்லது ஏற்பட்டதா என்று பலனை பார்த்து கணக்கு போட்டுக்கொண்டே இருக்கப்படாது. லோகக்ஷேமத்துக்கென்றே சாஸ்திர கர்மாக்களை பண்ணினாலும் எந்த நன்மையான பலனை உத்தேசித்து அந்த கர்மாவை சாஸ்திரம் கொடுத்திருக்கிறதோ அது ஈடேறாமலும் போகலாம். உத்தம லட்சியங்களுக்காக பல பேர் உயிர் தியாகம் பண்ணியும் கூட அவை நிறைவேறாமல் போவதையும் நாம் அவ்வப்போது பார்க்கிறோம். அதனால் சாஸ்திரம் லோகக்ஷேம பலனை உத்தேசித்து கர்மாவை சொன்னாலும் நாம் அந்த உத்தேசத்தையே எப்போது பார்த்தாலும் நினைத்து கணக்கு போடாமல் செய்தால்தான் இம்மாதிரியான சந்தர்ப்பங்களில் நல்லதை செய்து என்ன கண்டோம்? இது கலி, கெட்டதற்கே காலம். நல்லது இந்த லோகத்தில் எடுபடப் போவதில்லை. நாம் பாட்டுக்கு சும்மா கிடப்போம் என்கிற ஆயாசம், மனக்கசப்பு, தோல்வி மனப்பான்மை முதலானவை ஏற்படாமல் இருக்கும். ஆகையினால் இந்த பலனை கூட எதிர்பார்க்காமல் வெற்றியோ தோல்வியோ நாம் பாட்டுக்கு சாஸ்திரம் சொல்லிற்றா செய்வோம் என்று அதன்படி செய்து கொண்டே போக வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின்
அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்ம பட்டணத்தாருடைய பாடல்கள், தாயுமானவருடைய பாடல்கள், ராமலிங்க வள்ளலாருடைய பாடல்கள் இதெல்லாம் நம்ம பெரியவா மூலமா சொல்லி கேட்டோம்னா அதுல புதைந்து இருக்கக்கூடிய பல அருட்செல்வங்கள் அதெல்லாம் நம்ம விட்டுட்டோம். அதனால்தான் இப்ப நம்ம மகரிஷி மாதிரி இருக்கிறவா, மகாபெரியவா மாதிரி இருக்கிறவெல்லாம் அதிலிருந்து சிலதான் தொகுத்து எடுத்து நமக்கு அவ்வப்போது நமக்கு உபதேசமாக சொல்லிட்டு இருக்கா. அப்பேற்பட்ட உபதேசங்களை கேட்டோம்னா நமக்கு என்ன தோணும்னா நம்ம முழுக்க இருக்கிறத படிக்கணும்னு நமக்கும் தோணும். அப்படி படிக்கும்போது பல நல்ல முத்துக்கள்லாம் கிடைக்கும். நம்ம மனசுல என்னென்னவோ நினைச்சிருக்கோம், நாம தான் எல்லாம் கிழிக்கிறோம், நம்மளால தான் உலகத்தை எல்லாம் நடக்கிறது, நம்ம விட்டா யாரும் கிடையாது. மாகுரு தனதன யுப்பன கர்ப்பம் ஹரதி நிமேஷாத் காலசுரம் ஆச்சாரியால் பஜகோவிந்தத்துல உனக்கு யௌவனம் இருக்கு, பணம் இருக்கு, ஆள்கட்டு இருக்கு, கல்வி அறிவு இருக்குன்றதுனால கர்வம் கொள்ளாதப்பா. ஒரு க்ஷணத்துல காலன் எல்லாத்தையும் கவர்ந்து கொண்டு போயிடுவான். எமசி கருணா நாஸ்தி க்ஷீணமாயு க்ஷணே க்ஷணே அப்படின்னா நம்முடைய ஆயுசுக்கு ஒரு க்ஷணமும் குறைஞ்சுட்டே இருக்கு. யமனுக்கு கருணையே கிடையாது. அவன் குறிப்பிட்ட நாள்ல கண்டிப்பா குழம்பை எடுத்து குடிபுக்க ஆவி வெங்கூற்றுக்கிட்ட வரம்பை எடுத்து அப்படின்னு சொல்ற. அதுக்குன்னு இந்த உடல்ல நம்ம எத்தனை நாள் இருக்கணும்ன்றதுக்கு அந்த கணக்கு எழுதி பிரம்மன் தலையில எழுதி வச்சிருக்கான். அந்த லீஸ் முடியும் போது அந்த காலம் முடியச்ச எமன் அப்படியே கவர்ந்து எடுத்துன்னு போயிடுவான். யாரும் நம்மள இது பண்ண முடியாது. உற்றார்கள்லாம் என்னன்னோ சொல்லுவா, என்னன்னோ சொல்லி உனக்கு அப்படி செய்யறேன் எப்படி செய்யறேன், அது நான் தான் உனக்கு எல்லாம் அப்படி சொல்லுவா. நம்மகிட்ட பைசா இருந்துருச்சுன்னு சொன்னா நம்மளை சுத்தி எல்லாரும் இருப்பார். உடையாரை பற்றி விடார் உலகத்தவர்னு, யாதும் கொடார் எனினும் உடையாரை பற்றி விடார் உலகத்தவர்னு நாளடியார் பாடினார். அவன் காரணா கொடுக்க மாட்டான்னு தெரிஞ்சா கூட ஆகாது எனினும் அகத்து நெய் உண்டாகில் போகாது எறும்பும் புறம் சுற்றும்ங்கிறது மாதிரி நல்லா இறுக்கி முடிக்குள்ள டப்பாக்குள்ள நெய் வச்சிருக்கு. அந்த வாசனைக்காக எறும்பு மேல மேல சுத்தின்ண்டே இருக்கு. எப்பாவது ஒரு தடவை மூடியை திறக்க மாட்டாளா, நம்ம கொஞ்சம் உள்ள போய் நெய் சாப்பிட மாட்டாமான்னு. அது மாதிரி ஒண்ணுமே கொடுக்காதவன் தெரிஞ்சு கூட ஜனங்கள்லாம் அவனை சுத்தி சுத்தி அவனை பத்தியே ஓஹோன்னு என்ன பண்ணுவாளாம், ரொம்ப பெருமையா அவனை பத்தி எல்லாம் பண்ணி பேசி எல்லாம் செய்வா. ஆனா ஒண்ணும் நமக்கு புரியறதில்லை. பட்னாத்தார் என்ன சொல்றாருன்னா, என் செயல் ஆவது யாதொன்றும் இல்லை, இனி தெய்வமே உன் செயலே என்று உணரப் பெற்றேன். இந்த ஊன் எடுத்த பின் செய்த தீவினை யாதொன்றும் இல்லை, பிறப்பதற்கு முன் செய்த தீவினையோ இங்கனே மூண்டதுவே அப்படிங்கிறது. நான் இப்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன், ஆனா இந்த ஜென்மத்துல எந்த தப்பு தாண்டாவும் நான் பண்ணவே இல்லை. என்னால ஆகிறதுன்னு ஒண்ணுமில்லைன்னு எனக்கு புரிஞ்சுது. எனக்கு தெய்வம் தான் துணை, எல்லாமே தெய்வத்தினுடைய செயல் தான் அப்படிங்கறதும் புரியறது நான் உணர்ந்துட்டேன். இந்த உடம்பு எடுத்த பிறகு எந்த பாவங்களும் நான் பண்ணல, புண்ணியங்களும் நான் செய்யல. ஆனா ஒருவேளை முன்னாடி செஞ்ச பாபத்தினால கூட இருக்கலாம், முன் செய்த வினை பயனால பூர்வஜன்மே கிருத்தம் பாவம், அதனால முன் ஜென்மத்துல பண்ண பாபங்களுடைய பலனாக இந்த ஜென்மத்துல எனக்கு இப்படியெல்லாம் அவஸ்தைப்பட்டு நான் திண்டாடி தெருவில் நிக்கிறேன் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்காக தான் என்னன்னு சொல்றாருன்னா, காலன் வரும் முன்னே கண் பஞ்சு அடையும் முன்னே பால் உன் கடைவாய் படும் முன்னே மேல் விழுந்தே உற்றார் அழும் முன்னே ஊரார் சுடும் முன்னே குற்றாலத்தானேயே கூறு அப்படிங்கிறது. என்ன நமக்கு அறிவுரை சொல்றாருன்னா, அந்த யமன் வரத்துக்கு முன்னாடி கண்ணெல்லாம் பஞ்சடைஞ்சு போய் தெரியாத நிலைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி முக்காலுக்கு ஏகாமுன் முன்னறையில் வீழாமுன் அக்காலரை கால் கண்டு அஞ்சாமுன் விக்கி இருமாமுன் மாகாணிக்கு ஏகாமுன் கட்சி ஒருவாவின் கீழரை நின்றோதுன்னு சொன்னார் இல்லையா காலமேக புலவர். அதே மாதிரி காலன் வரும்போது நம்ம நடுங்கி சாகாம அப்புறம் கண் பஞ்சடைகிறதுக்கு முன்னாடியே வாயில் விடுற பால் கடைவாய் வழியாக வெளியில விழும் முன்னாடியே மேல விழுந்து எல்லாம் உற்றாருன்னா ஐயோ போயிட்டேன்னு அலறா இல்லையா, அப்படி அலறதுக்கு முன்னாடி ஊர்ல இருக்கவாள்லாம் ஏடு சீக்கிரம் கொண்டு போய் காரியத்தை முடிங்க, வர வேண்டியெல்லாம் வந்தாச்சோ இல்லையோ அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையோ. அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணோம், அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன்னு அந்த குற்றாலத்தானையே கூறுங்க. குற்றாலத்திற்குரிய ஈஸ்வரனான அந்த பரமேஸ்வரனை நீ வணங்கு, இப்பவே அவனை தொழு, அவனை தொழுது அவனுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாக நீ இப்பவே ஆக வேண்டும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா பின்னாடி வராது. அன்று செயலிழந்து அலம் வரும்போது அவன் பெயர் நாவினில் வாராது,
ஆகையினால் மனமே இன்றே சிவன் நாமம் சொல்லி பழகுன்ற மாதிரி அந்த சமயத்தில் அவன் நாமத்தை சொல்லிக்கிறேன் வச்சான பரம் பண்றேன்னா அதெல்லாம் வரவே வராது. திடீர்னு ஒரு நாள் நம்ம இந்த கூட்டை விட்டு உடம்புலேருந்து உயிர் பறந்து போகும்போது அப்ப நமக்கு தோணுமான ஒன்றும் தோணாது. எதிர இருக்கிறவள தெரியாது. என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை சொல்றதுக்கு வாய் ஒத்துழைக்காது, நாக்கு குளறி போகும், காது கேட்காது, கண் சரியா பார்க்காது, எதிர்க்கிறவா யாரும் தெரியாத அவ ஏதோ கேட்பா, நம்ம ஏதோ பதில் சொல்லிட்டு இருப்போம். இப்படி நான் குளறி போயிருக்குவதற்கு முன்னாடி இப்பவே நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா, சீரை அழித்து நிர்வாணமாய் செய்தருள் சீரை அழித்தருள் அருணாச்சலான்னு 30வது பாடல்ல ரமண பகவான் சொல்ற மாதிரி நாமளும் இப்பவே பிடிச்சு என்ன கேட்கணும்னா, மயக்கம் எனும் இந்த ஆடைகளை களைந்து எனக்கு தெளிவு அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய உன்னுடைய அருளான ஆடையை தந்து என்னை காப்பாற்றி நாம் உய்யும் வண்ணம் செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற. வானம்னா உடல், நிர்வாணம்னா உடலற்ற நிலை. உடலற்ற நிலை நிர்வாணம் அப்படின்னா அமனமா நிக்கிறதுன்ற அர்த்தம் கிடையாது. இந்த உடல் நிலை இல்லை. இந்த உடலை ஆடையாக கொண்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிரானது ஒரு நாள் இந்த உடலை விட்டு அந்த கோட்டை விட்டு போகும்போது இந்த ஆடைக்கு எந்த பிரயோஜனம் இல்லாத அது அழிந்து அப்படியே போயிட போறது. அதனால நீ என்ன பண்றன்னு இப்பவே இந்த சீரை அழித்துன்னு எனக்கு ஒரு மயக்கம். என்ன மழக்கம்? நான் என்னைக்க நிலையா இருக்க போறேன், என் சுத்தத்தார்கள்லாம் என்னோட எப்பவும் இருக்க போறா, என்னோட சொத்து சுகங்கள்லாம் அழியாமல் அப்படியே வளர்ந்து கொண்டே என்னென்னைக்கு இருக்க போறது, நானும் இளமையோடு இருந்து என்னென்னைக்கும் நான் இந்த சொத்துக்கள்லாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்க போறேன், என் பேச்சை எல்லாரும் கேட்டு நடக்க போறா, நானே ராஜா மாதிரி வாழ போறேன் அப்படிங்கிற அந்த மயக்க நிலை இருக்கு இல்லையா, இந்த மயக்க நிலைங்கக்கூடிய ஆடையை எடுத்து எனக்கு நீ உண்மைங்கக்கூடிய உண்மையான நிலையை, இந்த உடல் ஒரு நாள் அழியப் போகிறது, அதனால இப்பவே இறைவனுடைய அருளை பெறுவதற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கக்கூடிய தெளிவு என்ற ஆடையை நீ எனக்கு தந்து அருள வேண்டும். அப்படி அருள் பண்ணி நான் உய்யும் வண்ணம், அதாவது இந்த பிறவி எடுத்தவருடைய பலனை அடையும் வண்ணமாக நீ எனக்கு செய்ய வேண்டும் என்ன. பொய்யாயினையெல்லாம் பொய்யகல வந்தருளி மெய்ஞானமாகி மிளர்கின்ற மெய்ச்சுடரே எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே அஜ்ஞானம் தன்னை அகழ்விக்கும் நல்லறிவேன்னு சிவபுராணத்துல திருவாதூரார் சொல்வர். இந்த பொய்யாயினெல்லாம் போயின, அது எல்லாம் போயிடுது, எதெல்லாம் பொய்யோ அதெல்லாம் என்னை விட்டு போயிடுது. நீ என்ன பண்றன்னா மெய்ஞானமாக மெய்ச்சுடராக எனக்குள்ளே நீ குடிகொண்டு விட்டாய். என்னுடைய இதயத்துக்குள்ளே எந்த ஞானமும் இல்லாத எனக்கு இன்ப தேனாக இருக்கக்கூடிய பெருமானே என்னுடைய அஜ்ஞானத்தை வெளியேற்றி எனக்கு நல்ல அருளை வழங்கிய நல்லறிவை தந்த அப்பேற்பட்ட இறைவா உன்னை நான் வணங்குறேன் அப்படின்னு சொல்ற திருநாவுக்கரசர். கடைசி காலத்துல சக்தியற்று பேச்சு மூச்செல்லாம் நின்று உயிர் போகும் நிலையில என்னை எல்லாரும் அலட்சியம் செய்வா. அப்படி அலட்சியம் செய்யாம நீ என்னை காப்பாற்றணும். இப்போதே உங்களோட பாதங்கள்ல அடிக்கடி விழுந்து நான் வணங்கி வேண்டிக் கொள்கிறேன், எனக்கு முக்தி தான் அப்படின்னு சொல்லி சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தை கூட ஆச்சாரம் அப்படிதான் கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறார் அப்படின்னா, பிரணம்ய அசகத் பாதயோஹோ திருபதித்வா பிரசாத்ய பிரபோ பிரார்த்தையே அநேகவாரம் நவக்தும் சமோகம் ததானீம் கிருபாப்தே ந காரியாந்த காலே மனா அப்யுபேக்ஷா அப்படிங்கிறார். என்ன மனசு இருக்கே கடைசி காலத்துல உன்னை தொழுமோ தொழாதோ தெரியாது, அப்ப என்னால உன்னுடைய பேரை சொல்ல முடியுமோ சொல்ல முடியாதோ எனக்கு தெரியாது. அதனால நீ என்ன பண்ணணும்னாக்க இப்பவே உனக்கு அசகத் பிரணமிய உன்னை அடிக்கடி உன்னை வணங்கி பாதையோ தே பதித்வா தே பாதையோ உன்னுடைய பாத பத்மங்களிலே பதித்வா விழுந்து நான் உன்னை வேண்டிக்கிறேன். ஹே பிரபு, நான் என்ன பிரார்த்திக்க தெரியுமா, நான் என்ன பிரார்த்திக்கிறேன் தெரியுமா, அநேக வாரம் காலில் விழுந்து நான் என்ன பிரார்த்திக்கிறேன்னு. அப்ப என்ன சொல்ல முடியாதப்பா, இப்பவே முருகா முருகான்னு சொல்லிடுறேன். அப்ப முருகா சொல்லுன்னு நம்ம முறுக்கு அப்படின்னு தான் சொல்ல வாயில வரும். அதனால அந்த சமயத்துல உன் பேர் சொல்ல வராதப்பா. கருணை கடலாக விளங்கக்கூடிய பெருமானே, கந்த பெருமானே, என்னுடைய காயம் கடைசி நிலையில் இருக்கும்போது அந்தகன் வரும்போது நீ அந்த சமயத்தை நீதான் என்னை ரட்சிக்கணும், என்னை நீதான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்றார். நாலம்பா சகதேவ தேவ பவதः சேவா நதிர்வா நுதிஹி பூஜாவா ஸ்மரணம் கதா ஸ்ரவணம் அபி ஆலோகனம் மாதசாம் சுவாமின் அஸ்திர தேவதா அனுசரண ஆயாசேன கிம் லபதே காவா முக்தி இதஹா குதோ பவதி சேத்
கிம் பிரார்த்தனீயம் ததா அப்படின்னு இதுவும் ஆச்சாரியாரோட தான். என்ன சொல்றாருன்னா, மயக்கமெனும் ஆடைகளை களைந்து தயக்கமில்லாத அருள் ஆடையை கொடுத்து என்னை இயக்கி இருகாலும் ஆட்கொண்ட தேவா, நீ வியக்கத்தக ஒரு வையத்தையே நீ ஆண்டு கொண்டிருக்க, இந்த உலகத்தை எல்லாம் படைத்து காத்து அப்படியே வியக்க மன்னம் பார்த்து கொண்டிருக்கே, என்னுடைய வினைகளை எல்லாம் நீ தீர்த்து எனக்கு அருளை தர வேண்டும். உலகத்துல முக்திங்கிறது என்ன? நிலையில்லாத பலன்களை அருளும் தேவதைகள் அவர் பணிவதனால வணங்குவதனால துதிப்பதனால என்ன பிரயோஜனம்? ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. நமஸ்காரம், ஸ்தோத்திரம், பூஜை, தியானம், கதை கேட்டல், இதெல்லாம் உன்னை தரிசித்தல் போன்ற ஏதாவது ஒரு சேவையை ஒரு முறையாவது என் போன்றவர்கள் செய்தால் அதுவே போருமே, நாங்கள் முக்தி அடைய மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லி ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் கேட்கிறார். ஒரு தடவை சுவாமியன் அஸ்திர தேவதா அனுசரண அயாசேன கிம்பலம், சிரமில்லாத நிலையிட்ட தேவதைகள் எல்லாம் வழிபட்டு ஒரு கிரமமா அதிலேயே பணிஞ்சிருக்கனால என்ன பிரயோஜனம்? காவா முக்தியா கிடைக்க போறது? எத்தகா கோபவதி குதோபவதி சேத், என்னதான் கிடைக்கும்? ஒண்ணுமே கிடைக்காது. கிம் பிரார்த்தனியம், என்னத்தை ததா அப்போ என்னத்தை நான் பிரார்த்தனை பண்ணுவேன்? அதனால நான் பூஜாப்பா ஸ்மரணமோ இல்ல உன் புகழை கேட்கறதோ, உனக்கு துதி பண்றதோ, உன்னை நமஸ்காரம் பண்றதோ, உனக்கு சேவை பண்றதோ, இதெல்லாம் இப்ப ஒரு தடவையாவது நான் பண்ணிட்டேன்னு எல்லா தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனாக விளங்கக்கூடிய உனக்கு நான் ஒரு தடவை உன்னை ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டேன்னு அதுவே போராதா? அதையே கேட்டு நீ சந்தோஷப்பட்டு எனக்கு நல்லதெல்லாம் அருள மாட்டையா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாடல்ல கேட்கிறார். இதே இதுல அந்த அப்பேற்பட்ட பரமேஸ்வரன் அவனை கேட்கும் போது இப்பவே ஒரு தடவை கேட்டாரே எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவான் அப்படிங்கிறார். யார வந்த பரமேஸ்வரன் அப்படின்ற போது, கண்டம் கரியதாம், கண்மூன்று உடையதாம், அண்டைத்தை போல அழியதாம், தொண்டர் உடல் உருக தித்திக்கும் ஓங்கு புகழ் ஒற்றி கடல் அருகே நிற்கும் கரும. திருவொற்றியூர் கடற்கரை பக்கத்தில் விளங்கக்கூடிய ஒற்றியூரான் இருக்காரு, அவனுக்கு கழுத்து கருப்பா இருக்குமா, 3 கண்கள் இருக்குமா, அண்டத்தை போல அழகியதாம், இந்த உலகத்தை போல இந்த விஸ்வத்தை போல இந்த பிரபஞ்சத்தை போல ரொம்ப அழகானதாக விளங்கக்கூடியவன். அப்பேற்பட்டவன் இருக்கானே, அவனை இன்னைக்கே தித்திக்கக்கூடிய கரும்பு போல இருக்கக்கூடியவன். அவனுடைய புகழை நம்ம பாடினோம்னா நமக்கு எல்லாம் நல்லதே கிடைக்கும். இதுக்காக நம்ம தேடி எங்கேயும் போக வேண்டாம். வாவியெல்லாம் தீர்த்தம், மணலெல்லாம் வெந்நீர், காவதங்கங்கள் எல்லாம் கணநாதர், பூவுலகில் ஈது சிவலோகம் என்றே மெய்தவத்தார் ஓதும் திருவொற்றியூர். திருவொற்றியூர்ங்கிற ஊர் இருக்கு, அங்க இருக்கக்கூடிய பெருமான் எப்படின்னு கேட்டானாக்க, வாவியெல்லாம் தீர்த்தம், அவனை பண்ணிடுறவாளுக்கு எங்கெல்லாம் கிணறு இருக்கோ அதெல்லாம் புண்ணிய தீர்த்தம் ஆயிடுமா. மணல் எல்லாம் வெந்நீர், விபூதி கிடைக்கலன்னா கீழே இருக்கிற மணல் எடுத்து நெத்தியில சிவசிவான்னு பூச்சுண்டா திரையம்பகம் விஜாமே சுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் உருவாகம் விவந்தனாத் முற்றியும் முற்றிய மாமட்டார்னு எப்படி வெள்ளரி பழமானது அப்படியே வெள்ளிகை அந்த செடி மொத்தம் போற மாதிரி நாமளும் எப்படியும் இந்த பிரபஞ்சத்துல இந்த வாழ்க்கை கடல் சம்சார சாகரத்துல மூழ்காம அப்படியே நாமளும் விட்டு விட ஈஸியா போயிடலாம். அந்த மணலை எடுத்துக்கூட விபூதி மாதிரி இட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிறார். காவத் அங்கங்கள் எல்லாம் கணநாதர், அந்த அவருக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய சேவைகள் யாருன்னு நம்முடைய எல்லா அங்கங்களும் அவருக்கு சேவை செய்யக்கூடியவர்கள். இந்த பூ உலகத்தை இதுதான் சிவலோகம், இதுவே ஈது சிவலோகம் என்றே மெய்தவத்தார் ஓதும் திருவொற்றியூர். உண்மையான தபஸ் பண்ணக்கூடிய மகான்கள் எல்லாரும் இதை உணர்ந்திருக்கிறார்கள். அதனால இது நம்ம எங்கேயோ போய் தேடிலாம் போயிட்டுலாம் இருக்க வேண்டாம். இருக்கிற இடத்திலேயே நம்ம அந்த பரசிவனை பூஜை பண்ணலாம். நம்ம வீட்டு கிணத்துல இருக்கிற தண்ணீரே நமக்கு புண்ணிய தீர்த்தமாக அமைந்துவிடும். ஒரு வாசல் இருக்கக்கூடிய மண் எடுத்து நெத்தியில விட்டுருந்தாலே சிவசிவான அது விபூதியாக மாறிவிடும். நம்முடைய அங்கங்கள்லாம் சேவகராக ஆகிவிடும். இந்த உலகத்தை நம்ம சுற்றி இருக்கிற இடத்தையே சிவலோகமா நம்ம மாற்றிடலாம். அதுக்காக சிவலோகத்தை தேடின்னு நாம போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நமக்கு சுலபமான ஒரு வழியை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் பட்டினத்தார். அதே பாணியில நாமளும் இந்த மயக்கம்ங்கக்கூடிய ஆடையை கலைந்து உன்னுடைய அருள்ங்கக்கூடிய தெளிவுங்கக்கூடிய ஆடையை எனக்கு நீ தந்து என்னை உயமாறு அருணாச்சலா நீ செய்ய வேண்டும்னு ரமண மகர்ஷி பகவான் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்ட மாதிரி நாமளும் அப்படியே பிரார்த்தனை செய்வோமாக. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி
மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம் வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகா பெரியவா ஷோலாப்பூரில் போகல் ஃபேக்ட்ரியில் இருந்தால், அங்கே போகல் ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கிறதே தனுர் மாதம் வந்தது. தனுர் மாதத்தில் அந்த ஃபேக்ட்ரியில் ஒரு சிவன் கோவில் இருக்குது, அழகான சிவன் கோவில். அந்த தனுர் மாத பூஜைக்கு அந்த சிவன் கோவிலில் பூஜை பண்ணுறது. அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய தோட்டம், அந்த தோட்டத்தில் போய் பகல்லெல்லாம் அங்கே இருந்துடுறது. அப்படி இருந்துருந்தா தோட்டத்தில் ஒரு பெரிய பார்க் மாதிரி இருக்கும். பார்க்கு, அந்த தோட்டத்தில் போய் பார்க்கில் பெரியவா உட்காந்துருந்தா. வெட்ட வழி பகல்லெல்லாம் அங்கே உட்காந்துருப்பா. சாயந்தரம் ஆச்சுன்னா அஸ்தமிச்சோன்னு இந்த கோவிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற தன்னோட ஜாகிக்கு வந்து இருப்பா. இப்படியெல்லாம் வினோதமாக பெரியவாளோட வாசம்லாம் இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதே சாட்லா ஃபேக்ட்ரிக்கு போவா. இந்த போகல் ஃபேக்ட்ரியில இருந்தா சாட்லான்னு பிரதர்ஸ் சொன்னேன், சாட்லா பிரதர்ஸ் அப்படின்னு. அவளும் பரம பக்தா. உடனே அங்கே போக வேண்டியது. திருப்பி உடனே பாலாஜி மந்திர், இந்த பாலாஜி மந்திருக்கு போக வேண்டியது. இப்படி மாறி மாறி போகல் ஃபேக்ட்ரி, சாட்லா ஃபேக்ட்ரி, பாலாஜி மந்திர், இந்த தோட்டம், அப்படி இப்படின்னு இங்கேயும் அங்கேயுமா அங்கே ஒரே சுத்து. இப்படி டவுன் பஸ் போயிட்டு வராப்புல பெரியவா இங்கேக்கும் அங்கேக்கும் அங்கேக்கும் இங்கேக்கும் போயிட்டு போயிட்டு வந்திருந்தா. இது எதுக்கு என்ன ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. ஏதோ சித்தம்போக்கு சிவம்போக்கு அவ்வளவுதான். அப்படி பெரியவா அந்த இருந்துட்டு இருக்கிறதே அமாவாசை வந்தது. இந்த அமாவாசைக்கு அமிங்கி ஸ்நானம் என்ற வழக்கம் முன்னமே சொல்லியிருக்கோம். அவகாக ஸ்நானம் அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷமான தினங்கள்ல, பௌர்ணமியில, அமாவாசையில வபனம் பண்ணிட்டா, ஏகாதசி, இது மாதிரி முக்கிய தினங்கள்ல எல்லாம் நல்லா அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணும் அப்படின்னு சாஸ்திரம். அதுக்காக பெரியவா அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணுவா. பக்கத்துல நதியோ குளமோ இதெல்லாம் தான் பண்ணுவா. வெறும் பாசி பிடிச்ச குளத்துல போய் பண்ணினா அப்படிங்கிறத கூட பார்த்தோம். அப்படி ஏதாவது வசதி இல்லைன்னா என்னன்னா ஒரு பெரிய தொட்டி இருக்கும். இப்போ நாம எல்லாம் பார்த்தேன்னா மாடனா பாத்ரூம்ல பெரிய டப்பு கட்டி அதுல தண்ணீர் ஒப்பிண்டு ஸ்நானம் பண்றாப்புலாம் குளிக்கிறாப்புலாம் இருக்கு. அது கூட ஒரு விதத்துல பார்த்தா சாஸ்திர சம்மதமான விஷயம்தான், சாஸ்திரோக்தமான குளியல் அப்படின்னு சொல்லலாம். பாத் டப்புல ஃபுல்லா தண்ணி ரொப்பிட்டு அதுல அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணினா அதுவும் விசேஷம்தான். அது மாதிரி பெரியவாளும் பண்ணுவா. அதுக்குன்னு பித்தளை தொட்டி கிட்டிலாம் இருக்கும். அதுல தண்ணியை நிறைய ரொப்பி மடியா தண்ணியை ரொப்பிண்டு அதுல அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணுவா. அது மாதிரி இப்போ இந்த அமாவாசைக்கு பண்ணியானும். அது என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கைங்கரியம் பண்ணிடுவா. சொன்னா இந்த பாலாஜி மந்திரில் இந்த கும்பாபிஷேகத்தும் போது சுவாமியை பிரதிஷ்டை பண்றதுக்கு முன்னால இந்த விக்கிரகங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவா, ஜலாதிவாசம் அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ணி வைப்பா. தண்ணிக்குள்ளேயே ஒரு கொஞ்ச நேரம் இருக்கிறது. அப்புறம் தானியாதிவாசம் அப்படின்னு தானியங்களுக்கு நடுப்புற இருக்கிறது. அப்புறம் சயனத்துல இருக்கிறது. இப்படி எல்லாம் பல அதுக்கு ஆகமத்துல சில கிரியைகள்லாம் சொல்லியிருக்கு. அந்த ஜலாதிவாசத்துக்காக இந்த சுவாமி விக்கிரகத்தெல்லாம் தண்ணிக்குள்ள வைக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு தொட்டி கட்டியிருந்தா. அந்த தொட்டி கும்பாபிஷேகம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த தொட்டியை ஒன்றும் மூடிக்கிட்டு ஒன்றும் பண்ணல. அது இருந்தது. கைங்கரியம் என்ற ஏகாம்பரம் வாழ்க்கெல்லாம் இது ஞாபகம் வந்தது. பாலாஜி மந்திரில் அந்த தொட்டி இருக்கு, அதுல வேணா போய் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணலாம், ரொப்பலாம் அப்படின்னா உடனே கைங்கரியம் பண்றவா ஸ்ரீகண்டன், பாலுமாமா, இவர் ஏகாம்பரம் எல்லாருமா சேர்ந்து தண்ணியை ரொப்ப அதுல போய் அமாவாசைக்கு ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணினா, அன்னைக்கு கிரீஸ் அரச குடும்பத்தை சேர்ந்த இளவரசியான ஐரணி இவாள்லாம் தரிசனத்துக்கு வரதா இருந்தது. கிரீஸ் ராஜ குடும்பம் தான் பெரியவாள்கிட்ட அப்படியே ஒரு பக்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அதனால அவ ஃபேமிலியிலேருந்து வந்துட்டே இருப்பா. அப்பப்போ வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டே இருப்பா. அந்த கிரீஸ் ராஜகுமாரி எல்லாம் வரப்போறா அப்படின்னு தெரிஞ்சுது. அதனால கார்த்தால இவ 10 மணி 9 மணிக்கு வரப்போறாங்கிறதுனால பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, அந்த பாலாஜி மந்திரில போய் ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு அனுஷ்டானத்தை முடிச்சு நேரம் இந்த தோட்டத்துக்கு வந்துட்டா. போகல் ஃபேக்டரிக்கு பின்னால் வந்து இந்த தோட்டத்துல வந்து உட்கார்ந்துட்டா. ஏன் அப்படின்னா அதுதான் பெரியவாளோட இங்கிதம், பெரியவாளோட அந்த நிர்வாக திறமை அப்படின்னு சொல்லணும். அதாவது சாஸ்திரத்தை அந்த சம்பிரதாயத்தை பரிபூர்ணமா பரிபாலனம் பண்றதுக்குன்னே ஒரு அவதாரம். இவாளோ வெளியிலேருந்து வர அந்த ராஜ குடும்பம், கிரீஸ் குடும்பம்லாம் நம்ம இந்து மதத்தை சேர்ந்தவா இல்ல, வேற அந்நிய மதத்தை சேர்ந்தவா. அவளுக்கு பக்தி இருக்கு, ஸ்ரத்தை இருக்கு, நம்மளை விட ரொம்ப சிறந்த பக்தாளா இருக்கா அப்படின்னா கூட அந்த பாலாஜி மந்திர்ல கோவில்ல நமது இந்துக்கள் ஆலயத்தெல்லாம் அந்நிய மத பிற மதஸ்தர்கள்லாம் உள்ள விடுறதுல அது மாதிரிலாம் சில சம்பிரதாயம் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கு. இது உடனே நமக்கு கோச்சுக்கிறதுக்கு பிரமேயம் இல்லை. காரணம் இது ஒரு நல்லத்துக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னா ஒருத்தருக்கு எப்போ இந்த மதத்திலயோ இந்த கடவுள் வழிபாட்டிலயோ இதுல நம்பிக்கை இல்லையோ அவ உள்ளுக்குள்ள வருவானே, வேண்டாமே. இங்க வந்து பார்த்துட்டு அப்புறம் இது அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்குன்னு குத்தங்குற சொல்றதுக்கு வரவே வேண்டாம். எல்லா மதத்திலையும் இப்படி வச்சுட்டு இருக்காளே. மற்ற மதத்தெல்லாம் கூட யாரும் அந்நியர்கள்லாம் அந்த உள்ளுக்குள்ள போய் அவளோட
மாஸ்கா இருக்கட்டும் அதுவா இருக்கட்டும் இங்கெல்லாம் போறதில்லை அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயத்தை விடுறதில்லைன்னு வச்சுருக்கா. அது மாதிரி சில கோவில்ல சம்பிரதாயம் இருக்கு. அது மாதிரி இந்த பாலாஜி கோவிலும் ஏதான சம்பிரதாயம் இருந்தா இவாளை வந்துட்டு வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கோவில் நிர்வாகத்துக்கும் சங்கடமா இருக்கும், வந்தவாளுக்கும் சங்கடமா இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால இதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, இந்த வெட்ட வெளியில பார்க்கில் உட்காந்துனுட்டா. அவ வரப்போறாங்கிறதுக்கு முன்னால 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னால போய் உட்காந்துனுட்டா. அதுவும் உட்கார்ந்த இடத்துலயும் அழகு என்னன்னா, பெரியவா கிழக்க பார்த்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. வரவாள்லாம் அப்போ மேற்க பார்த்து தான் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிக்கணும். இது எதுக்காக இப்படி உட்கார்ந்தோன்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. பெரியவாளோட அந்த கரிசனத்தை பாருங்க, தரிசனம் பண்றவாளுக்கெல்லாம் எதிர்வெயில் அடிக்கும். எதிர்வெயில் அடிச்சதுன்னா கண்ணை கூசும், பார்க்கறது கஷ்டம், இப்படிலாம் பல இடைஞ்சல் இருக்கும். அதனால தான் வெயில் தம்மேல பட்டாலும் பரவாயில்லன்னு தான் வெயில் இத்தாப்புல கிழக்க பார்த்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்க. மற்றவாளுக்கெல்லாம் பார்க்கறவாளுக்கு தரிசனம் பண்ணுறவாளுக்கு பக்தாளுக்கு ஒரு வெயில் படாத இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கிழக்க பார்த்து திரும்பி உட்கார்ந்துட்டு தரிசனம் கொடுக்குறா. ஏன்னா வரவா ராஜ குடும்பம், அவளுக்கு என்ன வெயில பார்த்துருக்காளா வேனில பார்த்துருக்காளா, அதுவும் கிரீஸ் தேசத்திலேருந்து வந்தவா இருக்கிறவா, அங்கேயே இருக்கிறவா, இப்படி அவளுக்கும் சௌரியத்துக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இருந்தாலும் இது பெரியவாளோட கருணை. இப்படி எல்லாம் பார்த்து பார்த்து தரிசனம் கொடுக்கறதுக்குள்ள இப்படி எல்லாம் பண்ணுவா. பெரியவா காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிறதே மடத்துல ஒரு மேடை மாதிரி இருக்கும், அதுலதான் அவளோட வாசம் இருந்திருந்தா. அந்த மேடையிலே தான் உட்காந்து அனுஷ்டானம் பண்ணுவா, ஜபம் பண்ணுவா, தரிசனம் பண்ணுவா, தரிசனம் கொடுப்பா, எல்லாம் பண்ணுவா. கீழே இறங்கி உள்ளுக்குள்ள பெட்ஷைக்கு ஸ்நானத்துக்கெல்லாம் போறதே என்ன பண்ணுவான்னா, அதுக்கு படி மாதிரி இருக்கும், அடிப்படி மாதிரி இருக்கும். அதுல இறங்கி பின்பக்கமா நமக்கு காமிச்சுன்னு தானே போகணும், போகமாட்டா. இப்படி பின்பக்கம் தான் இப்படி பிடிச்சுன்னு பின்பக்கமாவே இறங்கி போவா. அதாவது இந்த ஜனங்கள்லாம் தான் இறங்குறத கூட தான் தரிசனம் பண்ணட்டுமே அப்படிங்கிறாப்புல. அப்படி ஒரு கருணை. அது மாதிரி இங்க வெயில்ல தான் பார்த்துன்னு வெயில பார்த்து உட்கார்ந்துட்டு அவளுக்கு தரிசனம். இது வெயில் அப்படி உட்கார்ந்துருந்தா, வெட்ட வெளியில உட்கார்ந்துருந்தா, கிழக்க பார்த்து உட்கார்ந்தா, வெயில் தம்மேல பட்டாலும் பரவாயில்ல, பக்தாளுக்கு சௌரியத்துக்காக பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணா அப்படின்லாம் பாக்குறோம். இது பகவானோட குணம். உப்பூர்னு ஒரு இடம் இருக்கு, அதுல பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளையார், வெயிலுகந்த பிள்ளையார் அப்படின்னு பேரு. ராமநாதபுரத்துல இருக்கிற ஒரு க்ஷேத்திரம் உப்பூர் அப்படின்னு பேரு. அந்த உப்பூர்ல இருக்கிற பிள்ளையாருக்கு மேல கூரை கீரை ஒன்றும் ஆவரணம் கிடையாது. வெயிலுகந்த பிள்ளையார் அப்படின்னு பேரு. சுசீந்திரத்துல ஹனுமார் இருக்கார், அவருக்கும் மேல வெட்ட வெளியில தான் இருக்கார். இப்படி பல சுவாமிகள்லாம் பல க்ஷேத்திரங்கள்ல சுவாமி இல்லாமே வெயில்ல தானே இருக்கு. அதுக்கு பெரியவா தெய்வத்திற்குள்ள ரொம்ப அழகா சொல்றா. தன்னோட குழந்தைகள, தன்னோட சிருஷ்டி பண்ணின குழந்தைகள, மனுஷால எத்தனை பேருக்கு வீடு வாசல்லாம் இல்லாத தெரு ஓரத்திலையும் மரத்தடியிலையும் அப்படிலாம் கொடுத்துனோம்ன்றாப்புல வெயிலையும் மழையிலையும் நினைறாப்புல இருக்கு. அதனால சுவாமி என்ன பண்ணாருன்னு அந்த கரிசனமா, ஐயோ இவாள்லாம் நம்ம குழந்தை எல்லாமே இப்படி வெயிலையும் மழையிலையும் நனைஞ்சுட்டு காஞ்சுட்டு இருக்கே, நமக்கு என்ன ஆடம்பரம் வேண்டு கிடக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக நாமளும் கொஞ்சமான இப்படி இருக்கலாமே அப்படின்னு சில க்ஷேத்திரங்கள்ல இவரும் வெயிலுக்கு மழைக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்துட்டு வெட்ட வெளியில இருக்காராம். இது பெரியவாளோட வியாக்கியானம். இந்த வியாக்கியானம் எல்லாமே பெரியவாளுக்கும் பொருத்தம் தான். அப்படி இருந்துன்னு தரிசனம் கொடுத்தா. தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவன் பெரியவாள்கிட்ட கைங்கிரம் என்ற ஏகாம்பரம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு கேட்கிறா. ராத்திரி பேசிட்டு இருக்கிறது, அது சரி நீ எப்ப பாரு எங்கிட்டயே வந்து இருக்கியே, இந்த ஏகாம்பரத்துக்கு கல்யாணம் ஆகி 2 குழந்தைகள் எல்லாம் இருக்கா, அதனால உன் குழந்தைகள் எல்லாம் கேட்காதோ, நீ எப்ப பாரு பெரியவாள்கிட்டயே போயிருக்கே, எங்களோடயே இருக்க மாட்டேங்கிறே, அப்படின்லாம் குழந்தைகள் கேட்காதோ அப்படின்னு பெரியவா கேள்வி கேட்டா. இந்த கேள்வியை இப்படி எதிர்பாராத ஒரு கேள்வி சடனா, இதுக்கு பதில் எப்படி சொல்றது? ஆமான்னு நாம சொல்லிட்டோம்னா அவசரப்பட்டு உடனே பெரியவா என்ன பண்ணுவா, பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சுடுவா. அப்ப போய் குழந்தைகளோட ஆசையை தீர்த்து வை, குழந்தைகளோடயே இரு அப்படின்னு சொல்லிடுவா. அதனால இந்த பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணுவாள்லாம் பழந்துன்னு கொட்டம் போட்டவா அப்படிங்கிறப்பல அவளுக்கு பெரியவாளோட அந்த பாவம் எல்லாம் ரொம்ப புரியும். அதனால இவர் என்ன பண்ணார், ஒன்றும் பதில் சொல்லல. ஆனா பெரியவா மூஞ்சியை பார்த்துட்டு இருக்கா இந்த கேள்வியை கேட்டுட்டு. உடனே அவர் என்ன பண்ணார், பெரியவா அனுகிரகத்துல அவருக்கு வாக்குல எல்லாம் வாக்கு ஸ்வரூபமாவும் அவ தானே இருக்கா. உடனே அவர் சொன்னார், இல்ல அப்படி கேட்க மாட்டா, நீ மட்டும் எப்ப பாரு பெரியவாளை போய் பார்த்துன்னு பெரியவாளோடயே இருக்கே, எங்களை அது மாதிரி அழிச்சுன்னு போய் தரிசனம் பண்ணி வைக்க மாட்டியா, எங்களையும் அழிச்சுன்னு போக மாட்டியான்னு கேள்வி கேட்பா அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு, இந்த பதில சொன்னோன்னு பெரியவாளுக்கு ஒரே சந்தோஷம், பரம சந்தோஷம். அப்படியா அப்படியா குழந்தைகள் கேட்கும், ஆசைப்படும் அப்படின்ட்டு. அப்ப நீ ஒண்ணு பண்ணு, உடனே உங்க ஊருக்கு ஆத்துக்கு போன் பண்ணி தக்க துணையோட குழந்தைகள்லாம் இங்க அழிச்சுன்னு வரத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணு அப்படின்ட்டா. யாரு வராளோ அங்கேருந்து அவள்கிட்ட பத்திரமா அந்த குழந்தைகளை அழிச்சுன்னு வர சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணி, குழந்தைகளை இங்க உடனே அழிச்சுன்னு வா, அவளுக்கு ஆசை தீர அவளும் இங்க இருக்கட்டும், தரிசனம் பண்ணட்டும் அப்படின்னு. இது ஏகாம்பரத்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. பெரியவாளுக்கு என்ன ஒரு கிருபை, என்ன ஒரு கருணை.
இது எதனால இப்படி திடீர்னு ஏதோ ராத்திரி படுத்துட்டு இருக்கிறதே பேசுற பெரியவா இது மாதிரி கேள்வி கேட்டு இது மாதிரி ஏற்பாடு பண்றான்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. இங்க எங்கேயோ மெட்ராஸில் இருக்கிற பட்டணத்தில் இருக்கிற அந்த குழந்தைகளுக்கோ அவர் சம்சாரத்துக்கோ யாருக்கு என்ன தாபம் வந்திருக்குமோ தெரியல. அதாவது அந்தரியாமையா எல்லாத்துலயும் சர்வாந்தரியாமே இருக்கிறதுனால யாராரு மனசுல என்னென்ன குறை என்னென்ன ஆசை அவளோட அபிஷ்டங்கள் என்ன அதெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தானே பகவானான அவ இருக்கா. அதுவும் சேர்ந்தது போல இருக்கு. அவளுக்கு தரிசனம் என்ற காலம் கனிஞ்சு கொடுத்து வேலை வந்துடுத்து. அதனால பெரியவா அப்படி ஏற்பாடு பண்ணி வை அப்படின்னு சொன்னா. இவரும் உடனே போன் பண்ணி பிரதோஷம் மாமா தான் எப்பொழுது பிரதோஷத்துக்கு தரிசனத்துக்கு வராளே, அப்போ பிரதோஷம் மாமா வரர், ராமநாதன் செட்டியார், டாக்டர் வேல் முருகேந்திரன், முருகேசன், இப்படி பல பக்தாள்லாம் சேர்ந்து வரத்தே இவா எல்லாரோடையும் பத்திரமா அழிச்சுன்னு வர சொல்லி பிரதோஷ மாமாவுக்கு சொல்லி ஏகாம்பரத்தோட சம்சாரம் குழந்தைகள் எல்லாருமா பெரியவாள்கிட்ட வந்து சேர்ந்தா பொங்கல் சமயத்துக்கு அங்க வந்திருக்கா. அதுக்கு முன்னால பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணிக்கிறா. தரிசனம் பண்ணா அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஒரே பரம சந்தோஷம். ஏகாம்பரத்திட்ட சொன்னா, நீ என்ன பண்ணு, பக்கத்துல துளஜாப்பூர்ல பவானி ரொம்ப விசேஷம், அதே மாதிரி பண்டரப்பூர் பெரிய க்ஷேத்திரம் பாண்டுரங்கன் விசேஷம், குழந்தைகள் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கா, அதனால இவாளை அழிச்சுன்னு போய் எல்லா இடத்துக்கும் தரிசனம் எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டுவா அப்படின்னு அனுப்பிச்சுட்டா. இவர் அவள்லாம் அழிச்சுன்னு முன்னாடி எல்லாம் அந்த என்னென்ன க்ஷேத்திரம் பார்க்கணுமோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தா ஒரு நாளைக்கு இந்த குழந்தைகள்கிட்ட பேசின்னு இருக்கா. அந்த ஏகாம்பரோட பொண்ணு புள்ள அவ 2 பேரும் ராத்திரி உட்காந்து வச்சுன்னு பெரியவா தனியா உட்காந்து பேசின்னு இருக்கா. ஏகாம்பரத்துக்கே தெரியாது, வேதபுரி சாஸ்திரியில் அவர் தான் பக்கத்துல இருந்தார். அந்த பையன்கிட்ட கேட்டா, உங்க அப்பா இங்கெல்லாம் அழிச்சுன்னு போனாலா, என்ன பண்ணா ஏது பண்ணா, உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தா அப்படின்லாம். குழந்தைகளோட சுபாவம் மூலியோ அங்கங்க போனாக்கா இது வாங்கி கொடு அது வாங்கி கொடுங்க, என்ன வாங்கின உங்க அப்பாட்ட கேட்டியா வாங்கி கொடுத்தாளா என்ன அப்படின்னா, ஒரு பொம்மை குதிரை வண்டி பொம்மை ஒண்ணு அதை வாங்கி கொடுத்துருக்கார். இந்த குழந்தை கேட்டிருக்கான், அப்பா வாங்கி கொடுத்துருக்கா. என்ன வாங்கி கொடுத்தான்னா, இந்த குதிரை வண்டி பொம்மைன்னா பொம்மையை கொண்டு வானா பார்த்துன்னு இருக்கா. இந்த பொம்மையை பார்த்தா கூட இன்னொரு அவரோட ஏகாம்பரம் பொண்ணும் இருக்கே, அவ 2 குழந்தைகளையும் வச்சுன்னு பேசிட்டு இருக்கா. பொம்மை இந்த குதிரை வண்டி பொம்மையை பார்த்துட்டு பெரியவா சொல்றா, குதிரை வண்டி வாங்கிட்ட, இந்த வண்டியில உங்க அக்கா உட்காத்தி வச்சுன்னு ஓட்டின்னு போவியா நீ அப்படின்னு பெரியவா கேட்கிறா. அந்த பையன் ஓட்டின்னு போவேன் அப்படிங்கிறோம். உடனே இந்த பொண்ணு சொல்றது, நான் கூட ஓட்டுவேன் பெரியவா, நானும் ஓட்டின்னு போவேன் அப்படின்னு. இப்படி எல்லாம் அந்த குழந்தைகளோட விளையாடிண்டு அதுகளை சந்தோஷப்படுத்திட்டு இப்படி இருக்கா பெரியவா. இந்த குழந்தைகளோட விளையாண்டு சந்தோஷப்படுத்துவா அப்படின்னு பல நிகழ்ச்சிகள் ஞாபகத்துக்கு வருது. பெரியவா ஒரு குழந்தைகள்லாம் வந்தாக்க தரிசனத்துக்கு வந்தா அந்த குழந்தைகளா எப்படி இருப்பா, அந்த குழந்தைகள்கிட்ட எப்படி பிரியத்தை காமிப்பா அப்படிங்கிறது ஆச்சரியமா இருக்கும். நமக்கு சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே சொல்றது, பெரிய பிரம்மனிஷ்டாலாம் ஞானிகள்லாம் எப்படி இருப்பான்னார், குழந்தைகள் மாதிரி இருப்பா இல்லையா பைத்தியம் மாதிரி இருப்பா அப்படின்னு சொல்ற. நாமள்கிட்ட இதை 2த்தையுமே நிதர்சனமா பெரியவாள்கிட்ட பார்க்கலாம். 2 விதமாவும் இருப்பா. முதல்ல பார்த்தோம், இங்கே அங்க போவா அங்கேருந்து இங்க போவா, என்ன காரணம் காரியம்னு தெரியாது, அலைஞ்சுட்டே இருப்பா அப்படிங்கிறோம். அப்படியும் இருப்பா. இப்ப பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளா இருக்கா. ஒரு பையன் பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் வந்திருக்கா, அப்பா அம்மா அழிச்சுன்னு வந்திருக்கா. அந்த பையனுக்கு பழக்கம் என்ன அப்படின்னா, யாரான விஐபிஸை பார்த்தா முக்கியமான மனுஷாலாம் பார்த்தா ஆட்டோகிராஃப் வாங்குறது அப்படின்னு ஒரு கொல்லியோ, அது மாதிரி ஆட்டோகிராஃப் வாங்குற பழக்கம் போல இருக்கு. உடனே அந்த பையன் என்ன பண்ணா, பெரியவாள்கிட்ட ஆட்டோகிராஃப் வேணும்னு கேட்டான். இது எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்தது. அவ அப்பா அம்மாக்கே மடத்துல பெரியவா அப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்கிற சம்பிரதாயம் அவ தெரிஞ்சுவா. அதனால இல்ல கேட்கக்கூடாது, அப்படி இல்லை இங்கே கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு ஏதோ சமாதானப்படுத்துறா. ஆனா இந்த குழந்தை கேட்டுட்டான். பெரியவா உடனே சொல்றா, நீ குழந்தைய ஒன்றும் சொல்லாத, அவனு நானும் பேசிட்டு இருக்கோம், அவன் என்னமோ என்கிட்ட சொல்லிக்கிறான், நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. என்ன வேணும் உனக்குன்னு, இல்ல பெரியவா கையெழுத்து போட்டு கொடுக்கணும், ஆட்டோகிராஃப் வேணும் அப்படின்னு அந்த நோட்டை நீட்டினான். உடனே பெரியவா அதில் பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஆட்டோகிராஃப் வாங்கிய அப்படின்னா, ஆமாம் போற விஐபிஸ்லாம் வாங்குவேன் அப்படின்னு. யார்கிட்ட வாங்கியிருக்கேன், இவாள்கிட்ட வாங்கியிருக்கேன், அவள்கிட்டலாம் வைக்க எல்லாம் பார்த்துட்டு பெரியவா சொல்றா, நான் உன்ன மாதிரி சின்ன பையனா இருக்கிறதே ஸ்கூல்ல படிக்கிறதே பேனா பிடிச்சி எழுதிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் இது மாதிரி சாமியார் ஆனதுக்கப்புறம் பேனா பிடிச்சி எழுதுறதையே விட்டுட்டேன். நான் பேனாவே தொட்டு எழுதுறது இல்லையே, நான் என்ன பண்ணுவேன், அதனால என் கையெழுத்து நானே போட முடியாது இப்போ அப்படின்னா. இது சொன்னா அந்த பையனுக்கு என்ன இதோட தாற்பயம் எல்லாம் புரியுமா, அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல, பேசாத இருந்தான். உடனே பெரியவா சொல்றா, குழந்தை ஆசையை கேட்டுது, இல்லைன்னா ஏமாந்து போகும், அதனால குழந்தையோட ஏமாற்றப்படாது, இரு அவனுக்கு ஏதானும் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ண, மேனேஜரை கூப்பிடு அப்படின்னா. உடனே ஸ்ரீகாரியம் மேனேஜர் வர வந்தா பெரியவா சொல்றா, இந்த பையனுக்கு என்னோட கையெழுத்து வேணுமா, ஆட்டோகிராஃப் வேணுமா, அதனால ஒண்ணு பண்ணுங்க, மடத்துல அதாவது பெரியவாள்கிட்டேருந்து ஆசை செய்தி வாங்குறது இதெல்லாம் அது ஸ்ரீமுகம் அப்படின்லாம் சொல்லுவான். அவ கொடுக்கறதே என்ன பண்ணுவா, எல்லாத்தையும்
அவ சொல்ற அந்த வார்த்தையெல்லாம் போட்டுட்டு கடைசியில் அவளை கையெழுத்துக்கு பதிலா நாராயண ஸ்மிருதி அப்படின்னு போட்டு காஞ்சிகாம கொடி பீடாது வீடு அப்படின்லாம் போடுற வழக்கம், போட்டு அது முத்ர குத்துற வழக்கம், ஸ்ரீமுகம் அப்படின்னு அந்த முத்ர குத்துற வழக்கம், அதெல்லாம் பண்ணி தான் ஸ்ரீமுகம் எல்லாருக்கும் கொடுக்குற வழக்கம். இதை மேனேஜர்கிட்ட சொல்லி, அதனால இது மாதிரி என்னோட கையெழுத்துக்கு பதிலா அந்த போட்டு நாராயண ஸ்மிருதின்னு போட்டு இப்படி எல்லாம் ஸ்ரீமுகம் கொடுக்குறாப்புல இந்த பையனுக்கு என்ன பண்ணி இந்த நோட்டை எடுத்துன்னு போய் இந்த பையனை அழிச்சுன்னு போய் என்னோட பேரை எழுதி அதுல இது மாதிரி இந்த சீல்லாம் வச்சு கொடு அப்படின்னா. மேனேஜருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. ஏதோ ஒரு குழந்தை கேட்டுது அப்படின்னா அதுக்கு தெரியுமா, விவரம் தெரியல, அது கேட்டிருக்கு அப்படின்னா உடனே அது சீரியஸா எடுத்துன்னு பெரியவா நம்மளை மெனக்கிட்டு காரியத்திலேருந்து கூப்பிட்டு இப்படி பண்ண சொல்றாளேன்னு சின்ன உடனே அந்த பையனை அழிச்சுன்னு போனார். அந்த நோட்டில் வாங்கிட்டார், பெரியவாளோட திருநாமத்தை எழுதினர், கீழே நாராயண ஸ்மிருதின்னு போட்டார், இந்த சீல் எல்லாம் வச்சார், எல்லாத்தையும் பண்ணி குழந்தைகிட்ட கொடுத்துட்டார். அந்த பையனுக்கு ஒரே சந்தோஷம். ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஆட்டோகிராஃப் வாங்கினா அப்படி நோட்டை வாங்கி கிருகிருன்னு கிறுக்கி தான் கொடுத்து பார்த்துருக்கான். இவர் என்னமோ பெரிய ஆள்லாம் அழிச்சுன்னு போறா, அங்கே போறா இங்கே போறா, சீலை வைக்கிறா, அதுக்கு ஏகப்பட்ட சாங்கோபங்கெல்லாம் இருக்கே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த நோட்டை வாங்கிட்டு ஒரே குதிச்சுன்னு வந்தான். பெரியவா ஆட்டோகிராஃப் கிடைச்சிடுத்து அப்படின்னு சிரிச்சுட்டே இந்த குழந்தை வருது. இந்த குழந்தைய விட அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த குழந்தை முதல்ல கேட்கறது இவ பயந்தா, பெரியவா என்ன சொல்றாளோ ஏது சொல்றாளோன்னா. ஆனா இப்படி பெரியவா இப்படி பண்றத பார்த்தோன்னா அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த குழந்தை வாங்கி விட்டா இவாளை சந்தோஷப்பட்டா. உடனே பெரியவா உனக்கு சந்தோஷமா இப்போ திருப்தியா அப்படின்னா, ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம்னு அந்த குழந்தை ஆனந்தப்பட்டது. உடனே பெரியவா எடுத்து சொல்றா, பாரு இப்ப நீ என் கையெழுத்து கேட்ட நான் உனக்கு போட்டு கொடுத்தேன், அதே மாதிரி நான் ஒன்னு கேட்பேன், நீ பண்றியா அப்படின்னா. பண்றேன் அப்படின்னா. உங்க எழுத்தை எனக்கு போட்டு கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னு. இவன்னா ஆட்டோகிராஃப் புக்கு வச்சுருக்கான், பெரியவா கையெழுத்து போடலாம். பெரியவாள்கிட்ட இவன் என்ன எப்படி கையெழுத்து போடுறது? உடனே பெரியவா சொல்ல திருப்பி மேனேஜரை கூப்பிடுன்னா. கூப்பிட்டு அவர்கிட்ட சொல்றா, நம்ம மடத்துக்கு விஐபிஸ்லாம் வந்தா, விசிட்டர்ஸ் வந்தா அந்த விசிட்டர்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ல அவ கையெழுத்தெல்லாம் போட்டு போவாள் இல்லையோ, அந்த ரிஜிஸ்டர்ல இந்த குழந்தைய அழிச்சுன்னு போய் இவனையும் எழுதி கையெழுத்து போட சொல்லும் அப்படின்னு. இந்த குழந்தைய அழிச்சுன்னு போய் அந்த விஐபி ரெஜிஸ்டர்ல விசிட்டர்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ல அந்த குழந்தை தன்னோட கையெழுத்தை போட்டுட்டு வந்தது. அந்த பையனுக்கு இன்னும் புடிபடல சந்தோஷம். பெரியவா நமக்கு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தா நம்மளோட கையெழுத்தை வாங்கினுட்டாளே அப்படின்னு அந்த குழந்தை ஒரே சந்தோஷம். ஆச்சரியமா இருந்தது இந்த அப்பா அம்மாவுக்கு, பார்த்துருந்த பக்தாளுக்கெல்லாம். என்ன பெரியவா இவ்வளவு சௌலபியம், இவ்வளவு வாத்சல்யம், அது எது குறிச்சுது அப்படின்னார். விஐபி கையெழுத்து போடுறாப்புல இருந்தது. ஒரு விஐபி ரெஜிஸ்டர்ல பிரைம் மினிஸ்டரும் பிரசிடென்ட்டும் அவாளும் வந்தா கையெழுத்து போடுற ஒரு ரெஜிஸ்டர்ல ஒரு வாண்டு குழந்தை, விவரம் தெரியாத குழந்தை கையெழுத்து போடுறது அதுக்கு பெரியவா போடுன்னு சொல்றா அப்படின்னா யாரு கண்டா? நமக்கு என்ன தெரியும்? பிற்காலத்துல அந்த குழந்தை எப்பேற்பட்ட விஐபியா வரப்போறதோ வந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது நமக்கு. இதான் பெரியவாளோட அந்த குணவிசேஷம். யாரு எப்படி போறோமோ அப்படி அவளுக்கு ஏத்தாப்புல பழகுவா. அதே மாதிரி இவ நுங்கம்பாக்கத்துல யாத்திரையில இருந்தா, பக்தாள்லாம் வாவா எங்க வீட்டுக்கு வரணும், உங்க வீட்டுக்கு வரணும்லாம் கூப்பிடுவா இல்லையா, உபச்சாரம் பண்ணுவா இல்லையா, அப்படி பெரியவா அப்படி பக்தாள வீட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்கா. பெரியவா போறதே ஒரு பெரிய பின்னாலேயே கும்பல்லாம் போகும், ஒரு வேடிக்கையா இருக்கும். யாரா இருந்தாலும் நின்று பாக்குறாப்புல தான் இருக்கும், கூடவே போறாப்புல இருக்கும். அப்படி பெரிய ஒரு இடமா போயின்னு இருக்கிறதே அந்த நுங்கம்பாக்கத்துல ஏதோ விளையாண்ட ஒரு பையன், ஏதோ ஒரு தெருவில் இருக்கிற அந்த பையனும் இந்த வேடிக்கையெல்லாம் பார்த்துன்னு கூடவே வந்துன்னு இருக்கான். இப்படி கொஞ்சம் தூரம் வந்தோடனே பெரியவா வீடு விடா போயிட்டு வரத்தை பார்த்தோன்னே அவனுக்கு தோணிடுத்து, ஓ பெரியவா வீடு விடா போறா போல இருக்கு, அதனால நம்ம வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு ஆசை. அதனால என்ன பண்ணினா கூட்டத்துல கிடுகிடுன்னு உள்ளுக்குள்ள போய் பெரியவாக்கு முன்னாடி, சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோ அப்படின்னு கூப்பிட்டான். கைங்கரியம் பண்ணிந்தவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவாளை திடீர்னு யாரோ ஒரு வாண்டு சார்னு கூப்பிட்டா, யாருமே இப்படி கூப்பிட்டது இல்லை, சம்பிரதாயம் இல்லை, பழக்கம் இல்லை. அதுவும் ஒரு சின்ன பொடிப்பே முன்னால வந்துட்டு சார் எங்காத்துக்கு வாங்கன்னு கூப்பிடுறானே அப்படின்னு. உடனே கூட இருக்குவா தள்ளினா, அப்படிலாம் கூப்பிடக்கூடாது, பெரியவாள் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது, அந்தன போ அப்படின்னு அவனை அந்தன தள்ளினா. அந்த பையனை அந்த கூட்டத்துல அந்தன போயாச்சு. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திருப்பி அந்த பையன் வந்தான் கூட்டத்துல. திருப்பி முன்னால வந்து சார் எங்காத்துக்கோங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டான். இப்படி ஒரு தூரம் 2 தூரம் 3 தூரம் இப்படி இந்த பையன் கூப்பிட்டே வரான். கொஞ்சம் தூரம் போக 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 இப்படி கூப்பிட்டே வந்தா கூட இருக்காலும் அவனை தள்ளின்னு அந்த விரட்டின்னு வரா. ஆனா இது பெரியவா கவனிச்சாளா கவனிக்கலையா ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. என்ன பண்ணினா கவனிச்சாங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி அப்படின்னா, இப்படி பெரியவா போக வேண்டிய இடத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு தன்னோட ஜாகைக்கு வரணும். அப்போ ஒரு ரோடு இப்படி வலது பக்கம் இடது பக்கமா தெரிகிற ஒரு பெரிய ஜங்ஷன், அங்க வரத்தே வந்து நின்னுண்டு உடனே கேட்டா,
இவ வந்து நிக்கிறதுக்கும் அந்த பையன் திருப்பி வந்து இன்னொரு டர்ன் கூப்பிடுறதுக்கும் ரெடியா இருக்கு. வந்து இப்படி முன்னால நிக்கிறான், கூப்பிட போறான், திருப்பி சார் எங்காத்துக்கு வரணும்னு. அப்படி சொன்னோன்னு பெரியவா உடனே கைங்கரி மன்னிட்ட கேட்கிறா, கண்ணா சாரா எந்த துறையில இருக்குன்னு கேளு அப்படின்னா. இப்பதான் அந்த குழந்தை 4 தரம் கூப்பிட்டது பெரியவா காலைல வாங்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு புரிஞ்சுது. இப்ப பெரியவாளே கேட்டுட்டாளே சாரா எங்க இருக்குன்னு கேளுன்னு உடனே கைங்கரி மன்றம் ஏய் எங்கடா இருக்கு உங்க அர்த்தம் பெரியவா கேட்கறா அப்படின்னா. இந்த தெருவில் தான் இருக்கு அப்படின்னு இடது பக்கத்தை காமிச்சான். சரி அப்பவா சாராத்துக்கு போகலாம் போ அப்படின்னு பெரியவா கிளம்பிட்டா அந்த பையன் இருக்கிற தெரு பக்கம். கைங்கரி மன்னவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. யாரோ ஒரு சின்ன குழந்தை ஏதோ எங்காத்துக்கு வரணும்னு கூப்பிடுறது, இதை வச்சுட்டு போய் பெரியவா சீரியஸா எடுத்துன்னு போறாளே, அவ யாரோ என்னமோ ஒன்றும் தெரியலையே அப்படின்ட்டு உடனே என்னம்னா அந்த பையன் யாரா அவங்க அப்பா அம்மா யாரான்னு இருந்தா வர சொல்லிட்டா பெரியவா அவங்க ஆத்துக்கு வந்துருக்கா, போய் முன்னால போய் சொல்லு அப்படின்னா. உடனே அந்த பையன் ஓடுறான் ஆத்துக்கு. ஓடி அப்பா அம்மாட்ட சொன்னா அவளுக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல. அதுக்குள்ள பெரியவா வந்தாச்சு ஆத்து வாசலுக்கு. வந்தா அந்த பையன் வாங்க வரணும்னு உள்ள கூப்பிட அவ அப்பா அம்மா எல்லாம் என்ன பண்றது, கையும் ஓடல காலும் ஓடல, அவளுக்கு பூர்ணகும்பம் தயார் பண்றது கூட நேரம் இல்லை. பெரியவாவுக்குள்ள வாசல்ல வந்தாச்சு. உள்ளுக்குள்ள போனா அந்த பையன்கிட்ட கேட்டு வீடு முழுக்கலும் போய் சுத்தி பார்த்தா எல்லாம் பண்ணிட்டு வெளியில வந்து இந்த குழந்தைகிட்ட கேட்கிறா, உனக்கு திருப்தியா அப்படின்னா. அந்த பையன் என்ன சொல்லுவான், ஒரே சந்தோஷம். அவ அப்பா அம்மாவுக்கு கண்ணால தாரதாரியா தண்ணி கொட்டுறது. எப்படி இருக்கு அந்த வீடு, குச்சேல கிரகம் மாதிரி இருக்கு. பரம சாதாரண ஏழை குடிசை. அதுக்கு போறா பெரியவா. அதுவும் கூப்பிட்டது ஒன்றும் யாருன்னர், ஒன்றும் விவரம் தெரியாத ஒரு குழந்தை சார் எங்காத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா உடனே நேர அந்த வீட்டுக்கு தான் போறா. இதான் பெரியவாளோட மனோபாவத்தை காமிக்கிறது. மனோபாவம் அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு ஏது மனசு, அதுக்கப்புறம் பாவம் அப்படின்னு நம்மளோட மனோபாவத்துக்கு ஏத்தாப்புல அவ ஈடு கொடுத்துன்னு நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணின்னு இருக்கா. எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. இப்படி யாரானும் நாமளே போவோமா, ஒரு சின்ன குழந்தை விளையாட்டா எங்காத்துக்கு வரணும்னு கூப்பிட்டா நம்ம போயிடுவோமோ, சீரியஸா எடுத்துக்க மாட்டோம். இப்படி சர்வசாதாரணமா இருக்கணும், நாமளே இதெல்லாம் சாதாரணமா எடுத்துக்க மாட்டோம், அலட்சியப்படுத்துவோம். அப்படின்னா பெரிய சக்கரவர்த்தியா இருக்கிறவா, எதிராஜனா இருக்கிறவா, பீடாதிபதியா இருக்கிறவா ஒரு குழந்தை கூப்பிட்டா உடனே அவ விட்டு கொடுப்புறா. அவ்வளவு எளிமைன்னு அர்த்தம், பக்த சுலபன்னு அர்த்தம். அதுதான் குறிக்கிறது. இப்படி குழந்தைகளா அவளை சந்தோஷப்படுத்தின்னு பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு இருப்பா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இவ குளத்துல ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இவ மிருத்திகையால தான் மண்ணை தான் தேய்ச்சின்னு குளிப்பா. அப்படி குடிக்கிறதே ஒரு பையன் பார்த்து இந்த பையன் அவ அப்பா அம்மா ஐயே தாத்தா என்ன மண்ணை தேய்ச்சிக்கிறா அப்படின்னு கேட்கறது. அவ அப்பா அம்மா சொல்லப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறது. பெரியவா சொல்றா, அதுவா நீ குளிக்கிறதே சோப்பு தேய்ச்சிப்பியோ இல்லையோ, இது என்னோட சோப்பு, அதை தேய்ச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைக்கு வேல் சொல்லிட்டு பெரியவா ஸ்நானம். இப்படி எதுவா இருந்தாலும் அலட்சியப்படுத்தாத அத்தனை பேருக்கும் அனுகிரகம் என்ற கிருபாளு கருணா சிந்து அபார கருணா சிந்தும் அப்படிங்கிறமே அதுக்கு உருவம் அப்படின்னு தெரிகிறது. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். சென்னிப்பத்து. தேவதேவன் மெய்ச்சேவகன் தென்பெருந்துறை நாயகன் மூவராலும் அறிவுணா முதலாய ஆனந்தமூர்த்தியான் யாவராயினும் அன்பர் அன்றி அறிவுணா மலர்ச்சோதியான் யாவராயினும் அன்பரன்றி அறிவுணா மலர்ச்சோதியான் தூய மாமலர் சேவடி கண் நம்
சென்னி மன்னிச் சுடருமே அட்டமூர்த்தி அழகன் அட்டமூர்த்தி அழகன் இன்னமுதாய ஆனந்த வெள்ளத்தான் அட்டமூர்த்தி அழகன் இன்னமுதாய ஆனந்த வெள்ளத்தான் சிட்டல் மெய் சிவலோகநாயகன் தென்பெருந்துறை சேவகன் மட்டுவார் குழல் மங்கையாளையோர் பாகம் வைத்த அழகன் தன் வட்ட மாமலர் சேவடி கள் நம் செல்வி மல்னி மலருமே நங்கை மீர் எனை நோக்குமின் நங்கள் நாதன் நம் பணி கொண்டவன் தெங்கு சோலைகள் சூழ் பெருந்துரை மேய சேவகன் நாயகன் மங்கை மார்கையில் வளையும் கொண்டு மங்கை மார்கையில் வளையும் கொண்டு எம் உயிரும் கொண்டு எம் பணிகொள்வான் பொங்குமாமலர் சேவடிக்கண் நம் சென்னிமன் பொலியுமே பத்தர் சூழ பராபரன் வாரில் பத்தர் சூழ பராபரன் பாரில் வந்து பார்ப்பான் என சித்தர் சூழ சிவபிரான் சித்தர் சூழ சிவபிரான் தில்லை மூது நடம் செய்வான் எத்தனாகி வந்து இல் புகுந்து எமை ஆளுங்கொண்டு எம் பணிகொள்வான் வைத்த மாமலர் சேவடிக்கள் நம் செல்வி மன்னி மலருமே மாய வாழ்க்கையை
மெய்யென்று எண்ணி மதித்திடாவகை நல்கினாள். வேய தோள் உமை பங்கன் எங்கள் திருப்பெருந்துறை மேவினான். காயத்துள்ள முதூர ஊர நீ கண்டுகொள் என்று காட்டிய சேயமாமலர் சேவடிக்கள் நம் சென்னி மன்னி திகழுமே. சித்தமே புகுந்து எம்மை ஆட்கொண்டு சித்தமே புகுந்து எம்மை ஆட்கொண்டு தீவினை கெடுத்து உய்யலாம் பத்தி தந்து பத்தி தந்து தல் பொற்கழற்கனே பன்மலர் கொய்து சேர்த்தலும் முத்தி தந்து இந்த மூலகுக்கும் அப்புறத்து எம்மை வைத்திடும் அத்தல் மாமலர் சேவடிக்கள் நம் செல்லி மன்னி மலருமே. சென்னி மன்னி மலருமே. பிறவி என்னும் இக்கடலை நீந்த தன் பேரருள் தந்தருளினான். அறவை என்று அடியார்கள் தங்கள் அருட்குழாம் புகவிட்டு நல் உறவு செய்து எனை உய்யக் கொண்ட பிராந்தல் உண்மை பெருக்கமாம் திறமை காட்டிய சேவடிக்கள் நம் சென்னி மன்னி திகழுமே. புழுவினால் பொதிந்திடு புழுவினால் பொதிந்திடு கூரம்பையில் பொய்தனை ஒழிவித்திடும் எழில்கொள் சோதி எம் ஈசல் எழில்கொள் சோதியம் ஈசல் எம்பிரான் என்னுடைய அப்பல் என்று என்று பொழுத கையினராகி தொழுத கையினராகி தூய் மலர் கண்கள் நீர் மல்கும் கொண்டற்கு பொழுத கையினராகி தூய் மலர் கண்கள் நீர் மல்கும் கொண்டற்கு பழுவிலா மலர்
சேவடிகள் நம் செல்லி மல்லி மலருமே வம்பனாய் திரிவேனை வா என்று வல்வினைப் பகை மாய்த்திடும் உம்பரான் உலகு ஊடறுத்து அப்புறத்தனாய் நின்ற எம்பிரான் அன்பரானவர்க்கு அருளி மெய் அடியார்கட்கு இன்பம் தழைத்திடும் செம்பொன் மாமலர் சேவடி கண்ணம் சென்னி மன்னி திகழுமே முத்தனை முதற்சோதியை முத்தனை முதல் சோதியை முக்கள் அப்பனை முதல் வித்தினை சித்தனை சிவலோகனை சித்தனை சிவலோகனை திருநாமம் பாடி திரிதரும் பத்தர்கள் இங்கே வம்பின் பத்தர்கள் இங்கே வம்மில் நீ உங்கள் பாசம் தீர பணிமீனோ சித்தமார்தரும் சேவடி சித்தமார்தரும் சேவடி கள்ளம் சென்னி மல்லி திகழுமே சித்தமாதரும் சேவடி கள்ளம் சென்னி மன்னி திகழுமே சித்தமாதரும் சேவடி கண்ணம் சென்னி மன்னி திகழுமே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான்
சீலம் திகழும் திருவுத்தர கோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீதாயே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.